اچھے اور اوچھے میں صرف اتنا صحیح فرق ہے. اچھا گورنمنٹ چاہتی ہے ہم اچھے سے یوز کریں، تبھی انٹرنیٹ ذرا سلو ہو گیا ہے، فائر وار لگ گئی، سلو ہو گیا ہے، فائر وار 5 6 7 8 آتا ہے لیکن ہوتا کچھ بھی ہوتا کچھ نہیں. وائس نوٹ بھیجے کسی کو تو وائس نوٹ نہیں جاتا ہی نہیں، پکچر گول گول گھوم رہی بلکہ اچھا ہے بندے کو سوچنے کا ٹائم مل جاتا ہے، ڈیلیٹ کر دو. ایسا ہوا ہے بہت دفعہ ہوا ہے یہ، بہت اچھا ہے. سوچ تو لو بول کیا رہے ہو، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم سوچے بغیر چیزیں بھیج دیتے ہیں. جذباتی کیا ہوا ہے ہم نے، جذباتی قسم کے ہم لوگ قوم ہیں. نہیں جذبات پہ بھی ہے، جذبات پہ بھی آپ قابو پا لگا رہے ہیں. ذرا آپ کو اگر دماغ کہتے ہیں نا کامن سینس از ناٹ کامن، تو بھائی اگر ہے تو اس کو کامن تو کرو نا، کامن تو کرو. اچھا آپ نے ڈاکٹر بننا تھا بچپن میں، علاج کرنا چاہتی تھی، پھر میں نے کہا میرا اپنا نہیں ہوا ہوا تو میں کسی کا کیا کروں. تو کس کا علاج کرنا چاہتی تھی؟ علاج تو آپ کے آس پاس تو ایسے لوگ زندگی میں آپ کو بہت ملے ہوں جن کو علاج کی شدید ضرورت پڑی ہوگی. آپ نے آرٹ جو میڈیم ہے نا، آئی ایم ویری لکی ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. یہ بھی روحوں کا علاج ہے، بدروحوں کا علاج ہے. تو میرا مطلب ہے میوزک، آرٹ، آل فارمز آف آرٹ جو کہ آپ کے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اینڈ انڈینائبل. تو وہ بھی استھیٹکس، ایوری تھنگ آئی مین آپ کو انرچ کرتا ہے. آپ کی صرف فزیکل اناٹومی تو نہیں ہے نا، آپ کا برین ہے اینڈ یو لائک تھنگس، استھیٹکس. اللہ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے جس کے اندر آپ کو اگر اٹس آل دا کلرز آر دیر، اور آپ کو ایک جنگل کو دیکھیں یا آپ میدان کو دیکھیں، سو مینی کلرز، اور ایک ہارمنی ہے. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو نہیں بھی ہے لیکن ہے بھی. سو وہ کلٹر میں ڈی کلٹر بھی ہے، لیکن وہ ایوری تھنگ از ان اے سرٹن بیلنس. اور وہ اس بیلنس سے آپ کی کوئی بھی چیز زندگی میں، اینی تھنگ، اچھائی برائی، اینی تھنگ امبیلنس ہوگی نا تو پرابلم کریٹ ہوگی. بس اتنی سی بات ہے. اصل مسئلہ ایکسٹریم پہ جانے کا نہیں ہے. اگر آپ لبرل اپنے آپ کو کہتے ہیں اور آپ لبرل کی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں تو بھی فنڈو ہو جاتے ہیں. یو ہیو ٹو بی ان دا مڈل، ان دا بیلنس. بیلنس ضروری ہے. Your mazhab teaches you that, your life teaches you that. Everything needs a balance. ہماری تھوڑا سے پہلے اگر آپ کہتی ہیں آج سے 15 سال پہلے کہ مینٹل ہیلتھ اور انزائٹی وغیرہ کی بات کریں، ڈپریشن کی بات کرتے تھے، اس وقت تو بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ پاگل ہو گیا ہے. تو آپ بہتر ہو گیا تھوڑا سسٹم ہمارا، اور آپ بلیو اس زمانے کا آپ نے دیکھا ہوا، آپ نے دونوں طرف دیکھ لیا، ابھی کا بھی پہلے کا بھی. کوئی بھی چیز ہو نا، اینی تھنگ ویدر اٹس مینٹل ہیلتھ اور اینی سارٹ آف ہیلتھ، ویمنز ہیلتھ، وین اٹ کمس ٹو جیسے ہم بریسٹ کینسر کی بات کرتے ہیں یا خواتین اور کی خاص طور پہ ہم ہیلتھ پہ اور ان کی کسی بھی قسم کی ہیلتھ پہ ہم توجہ نہیں دیتے رہے. ویدر دے ڈونٹ ہیو دا رائٹ کہ بھائی وہ بچہ پیدا کرنے کا ان کے پاس رائٹ نہیں ہے، بیکاز فیملی، اب آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ نے بچے پیدا کرنے ہیں. بیکاز ہم ایک عورت کا جو بیسک رائٹس ہونے چاہیے اس کے پاس نہیں ہے، وہ اپنی باڈی پہ بھی نہیں ہے، اپنے دماغ پہ بھی نہیں ہے. ٹیبو جو آپ کے سبجیکٹس ہیں نا، کوئی بھی چیز جب تک وہ ڈسکس نہیں ہوگی، آپ اس کو عام ڈسکشن میں نہیں لائیں گے تو وہ ٹیبو رہے گی اور آپ اسے آنکھ چراتے رہیں گے، وہ بربادی ہوگی. یو ہیو ٹو ڈسکس اٹ. اور اس کا بھی آپ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو وہی باتیں جو آپ ہائے ہائے کرتے ہیں وہ ساری باتیں ڈسکس آپ کر سکتے ہیں نا، بیکاز اٹس دیز آر دا فیکٹس آف لائف اینڈ یو ہیو ٹو ڈسکس دیم. ہم جب ڈسکس نہیں کرتے تو پھر زیادتی ہوتی ہے، لوگوں کے رائٹس مارے جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہے، اور جس کے وہ رائٹس ہیں وہ زبان ہی نہیں کھول سکتے یا اپنے رائٹ کے لیے لڑ نہیں سکتے. سو اٹس لائک اٹس پٹ انڈر دا کارپیٹ، اور پھر کچھ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو بچپن سے ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا کہ ہمارے سے بہت ساری چیزوں کو چھپایا جاتا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو بس یہ کہہ دیا ہے اب آپ اس کو مانیں. سوال کرنے سے روکا جاتا ہے. آپ کا ایجوکیشن سسٹم سارا ہے، سمجھ گئے آپ کیا کہہ رہی ہوں؟ ہاں، کیونکہ چلڈرن آر سپوز ٹو آسک کویسچنز اینڈ ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے سوال نہ پوچھنے پہ. اور سوال کیسا بھی ہو سکتا ہے، سوال پوچھنا از دا مین تھنگ. یو ہیو ٹو آگے سے اتنا خطرناک رسپانس آتا ہے، جو بھی آئے گا، جو بھی جواب آئے گا، جواب تبھی آئے گا نا جب سوال ہوگا. اگر ہوگا ہی نہیں تو پھر ایوری تھنگ از گوئنگ آن. ارے سوالوں کا گھڑا گھوٹا گیا شروع سے ہمارا، ہمیشہ جیسے ہی شروع کرتے ہیں تھوڑی سی بات شروع ہوتی ہے تو ہم پہ فتویٰ جاری، یہ بتا دیا ہے نا. ایون آپ کا اچھا بڑے ہمیشہ ٹھیک کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ہمیشہ بڑے ٹھیک اس لیے کہ ان کی بھی یہی والی
ट्रेनिंग हुई होती है उनको भी कह दिया होता है कि भाई सवाल ना करना, ये डेटा तुम्हें दे दिया है, बस बता दिया. इवन इफ योर रिलीजन, इवन इफ योर रिलेशनशिप्स, हमें कम्युनिकेशन नहीं बताई गई रिलेशनशिप्स में आपस में कैसे करनी है. व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, मियाँ बीवी की रिलेशनशिप में भी आपको रोल तो आपको पता है, लेकिन उनको वो आपको बताया नहीं गया स्टेप बाय स्टेप कि व्हाट आर दीज रिलेशनशिप्स, कि कैसे आपने उसे कैसे लेके चलना है, और कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे, बस कह दिया तो कर लो. तो लाइक ह्यूमन बीइंग की मशीन तो आप चेक करें ना कैसी है, वो सवाल करेगी. लाइक आई मीन यू हैव टू, और ये सवाल अगर क्लियर होते हुए आते तो सिचुएशन कितनी बेहतर होती. अब कहीं और होते हैं. आज हम कम से कम 15-20 साल पीछे हैं सबसे, और आपके तो 100 15-20 100 साल. हो आई मीन लाइक बिकॉज हम इस चीज़ को रजिस्टर, जब आप प्रॉब्लम को रजिस्टर नहीं करेंगे तो उसको सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा. अच्छा, सवालों गढ़ा जो घोड़ा जाता है वो बचपन में बच्चों का, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ज़रा बड़ी हो के ज़रा लड़कियों की तरफ ज़्यादा नहीं है मसला, मर्द फिर भी बोल देता है. आपके माशरे पे डिपेंड करता है ना. अब बात यह है कि अगर मेरे जहन में कोई सवाल है तो मैं कहाँ पूछूंगी? अपने उस्ताद से, घर में. बस कह दिया है ना तो कर लो, तो बता दिया बस काफ़ी है. बट नो, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड देयर आंसर्स. हमें सवाल बहुत करते हैं, हमें डम बना दिया गया है, डेड एंड डम हो गए हैं. डम हो गए. और हमें बनाने वालों की गलती नहीं थी, उनको भी बनाया गया है. उनको भी बनाया गया, लेकिन हम अगर ऐसा है तो इफ़ आई लेट माई सेल्फ बी लाइक दैट तो वो मेरी गलती है. देखिए, आप 18 ईयर्स से कम में है तो चलेगा, आप किसी के उस क्या आप कंट्रोल में है, लेकिन उसके बाद यू आर एन एडल्ट, देन यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस कि मैं ये लर्न करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मेरे जहन में ये सवाल है. इफ़ यू वांट टू डम योर सेल्फ, दैट इज़ ऑल्सो योर डिसीजन. आई मीन किसी ने मना तो नहीं किया. अच्छा, अब जो जेंजी आ रहे हैं वो थोड़ा सा अब जवाब दे रहे हैं, मतलब उनको बुरा समझा जाता है, वैसे उनको समझ जाता है ये बदतमीज है. देखो कि जवाब देना और जवाब दे देना भी तो है ना. अब ये थिन लाइन है बड़ी हमारी. वो भी यही कह रहे हैं कि हमने जवाब ही नहीं दिया. बदतमीजी और बदतमीजी से किसी चीज़ का जवाब ना मिलता है ना आपको देना चाहिए. अपनी वैल्यूज़ और अपनी तमीज़, अदब और बेअदबी जो है ना, आई थिंक यू शुड बी, इन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए. और उसमें आपको आपके सारे, देखिए आपके जो राइट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, हमें वही नहीं पता है. द राइट्स हमारे जो एज ए ह्यूमन बीइंग राइट्स हैं, या इस कंट्री के अंदर जो आपके राइट्स हैं, हम जो भी एज ए सिटीजन भी राइट्स हैं, वो भी हमें नहीं पता. हाँ, घर के राइट्स लोगों को नहीं पता, खवातीन हमें, और हमने जानने की कोशिश भी नहीं की है. हमें ये भी राइट्स नहीं पता कि जी जैसे अगर आपका निकाह नाम है उस पर नहीं आपको पता, आप पेरेंट्स की क्या बात हो सकती है, मज़हब ने आपको रिलेशनशिप्स में क्या क्या चीज़ों की इजाज़त दी. लाइक आपने जब आपने पढ़ना ही नहीं है और आपने कह देना ओके जी तो फिर ठीक है. आई मीन क्वेस्ट है, अगर आप जानना चाहते हैं कोई चीज़ तो आप जान सकते हैं, अगर नहीं जानना चाहते तो फिर. अच्छा, हर्डल्स आएंगे सवालात करने में, आपको फिर थोड़ा फेस करना पड़ेगा आपको, जिस तरह आपने भी ज़िंदगी में फेस किया होगा, जब आप कहीं बोल्ड हुई होंगी, बात की होगी, वो आपको हर्डल्स तो आई हैं ना लाइफ में. क्यों नहीं, तो उसके अलावा क्या है. आप भी सीधी, वैसे सीधी हो गई हैं फिर आप सबके साथ. मैं सीधी ही रही हूँ, मैं टेढ़ी. टिका के जवाब दिया आपने. नहीं, जो आपके जब आप गलत बात ही नहीं कर रहे तो फिर आप किस बात से डरें. लेकिन वाई, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन. मैं अगर सच बोल रही हूँ तो मैं आपको ऑफेंड क्यों करूँ इस बात से. और मेरा लॉजिक है तो मैं आपके सामने तमीज़ से भी रख सकती हूँ. बिल्कुल सही है. एंड मैं आपको कोई डंडा मार के कहूँगी कि आप ये काम करें. अगर आपको समझ आता है और दिल से आपको बात समझ आती है तो यू विल एग्री, अदरवाइज यू कैन कन्विंस मी. आई एम रेडी टू बी कन्विंस. और मैं नहीं कन्विंस हूं, दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से खुश हैं. बिल्कुल सिंपल. टॉलरेंस नहीं है. टॉलरेंस नहीं है, एक्सेप्ट. अच्छा, हमारे एक और मसला, हमें एक्सेप्ट करवाना है कि जो मैं कह रहा हूँ मान, वो ही करना है आपने. आई मीन लेट देम डू एज लॉन्ग एज वो आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है. आपको क्या कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, हमें दूसरे की क्या है. एंड एवरीबडी हैज़ द राइट टू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो आपको पता है वो शायद मुझे नहीं पता है. सो आई शुड बी एबल टू लिसन टू यू. देखिए, या आप मुझे कन्विंस कर लेंगे या मैं आपके अंदर एक थॉट या एक सवाल डाल दूंगी दिमाग में, एंड यू विल. तो व्हाई कांट वी लिसन. हम जब आप बात कर रहे हैं ना तो मैं ऑलरेडी सोच रही हूँ मैंने जवाब क्या देना है. मैं आपकी बात नहीं सुन रही हूँ, हमें सुनना भी नहीं आता है. लाइक हम एक दूसरे को सुनते नहीं हैं. क्या बात है. सो इसलिए हम दिमाग में प्रिपेयर कर रहे थे ये कि इसका जवाब मैंने क्या देना है. ओहो, चाहे वो गलती हो.